Squad A right hand, squad squad take position, attention, stand at ease, attention, stand at ease, attention. First of all, I call Abu Sail Athai to give divine verses of the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ربك وتبتل إليه تبتيلا إن لدينا أنكالا وجحيما. Translation of these words. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. But keep in remembrance the name of the Lord and devote thyself to him wholeheartedly. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Lord of the east and west, there is no God but he, take him therefore for disposer of affairs. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. And have a patience with what they say and leave them without hold. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. And leave me those is possession of the God things of life and bear with them for a little while. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. With us are fetters and fire. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Abu Sail Athai. May Allah give more reciting talent to Amin. And next, I called singing club of Athai, Mr. Sayyid Umar Athai and Hamid Mirsha Athai to sing Tamil Taiwat. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தனித்தலரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே. Thank you, guys. Is it time to host the flag, Ya Sayyid Umar? Flag salute.
Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I should always strive to be worthy of it. I shall give my parents, our teachers and all others respect and treat everyone orthodoxy. To my country, I pledge my devotion. Intel will be my properties alone of my happiness. Jai Hind. Next, I call Arshad Athai to give Tirukural in between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாரந்தோறும் என்ற கொடியேற்று நிகழ்ச்சியிலே ஒன்று அல்லது இரண்டு ஹதீஸ்களை கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகின்றோம். இன்றைக்கான முதலாவது ஹதீஸ். கால நபீனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், யா புனைய இதா தஹல்த அலா அஹ்லிக ஃபஸல்லம் யகும் பரக்கத்தன் அலைக வ அலா அஹ்லி பைத்திக. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், என்னுடைய குழந்தையே, உன்னுடைய வீட்டின் பக்கம் நுழைந்தால் நீ சலாம் கூறு. அது உனக்கும் மட்டும் பரக்கத்தாகாது, அது உன்னுடைய குடும்பத்தாரின் மீதும் பரக்கத்தாகும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். இதனுடைய விளக்கம் பார்த்தோன்னா, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போது பாட்டு பாடிக்கிட்டோம், டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டோம் உள்ளே நுழையக்கூடாது. நம்மளுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிக் கொடுத்த முறை என்ன சொன்னால், சலாம் சொல்லிக்கிட்டு நுழையணும். அது உனக்கு மட்டும் பரக்கத்தாகாது, அது உன் குடும்பத்தார் மீதும் பரக்கத்தாகும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகின்றார்கள். எனவே எதையெல்லாம் கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்து அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Arshad Athai. And next, I call Nasruddin Athai to give Tirukural in between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரகாத்துஹு. நாம் இந்த இனிமையான கால பொழுதில் ஒவ்வொரு ஹதீஸும் திருக்குறளும் கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகின்றோம். அதன் அடிப்படையில் இந்த திருக்குறள், முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்திடும். இது விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தால், நம்ம முயற்சி செய்தால் நம்மளுக்கு செல்வம் தேடி வரும், அதே நம்ம முயற்சி செய்யலைனால் நம்மளுக்கு வறுமை தேடி வரும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரகாத்துஹு. Thank you, Nasruddin Athai. And next, I call Imran Athai to give another hadith in between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரகாத்துஹு. நாம் வாரந்தோறும் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஹதீஸ் கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகின்றோம். இந்த வாரத்துக்கான ஹதீஸ் என்னவென்று பார்த்தால், கால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ഖൈറുக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன் வ அல்லமஹு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள், உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்று சொன்னால், குர்ஆனை கற்றுக்கொண்டு பிறருக்கு யார் கற்றுக் கொடுக்கிறாரோ அவரே உங்களில் சிறந்தவர் ஆவார் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள். இதை விளக்கம் என்ன பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வருது, நம்ம நல்லா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம், ஆனால் நம்ம ஃப்ரெண்டு படிக்கவே மாட்டான். அவனுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்து அவனையும் பாஸ் ஆகணும்னா அதை தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறாங்க, தானும் கற்றுக்கொண்டு பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவர் உங்களில் சிறந்தவர் ஆவார் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரகாத்துஹு. Thank you, Imran Athai. And next, I call Haja Athai to give another Tirukural in between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். நாம் வாரந்தோறும் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு திருக்குறள்களையும் ஹதீஸையும் கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகின்றோம். இந்த வாரத்துடைய திருக்குறள் என்னவென்று பார்த்தால், ஒருமை கண் தாங்கற்ற கல்வி ஒருவருக்கும் எளிமையும் ஏமப்புடைத்து. பொருள், ஒரு தலைமுறையிலும் இருந்து பெறும் கல்வி அறிவானது அது 7 தலைமுறைக்கும் பாதுகாப்பாக அமையும். இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னா, நம்மளை யாராச்சும் ஒரு ஆள் நல்ல ஒரு படிப்பாளியாக இருக்கும், ஒரு கல்வியுடையவர்களால் நம்ம இருக்கோம். அந்த கல்வி நம்மளை உயர்த்துது. ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் நம்ம உயர்த்திக்கிட்டே இருக்குது. அதுவே நம்ம ஒரு படித்து நல்ல ஒரு பெரிய ஆளாகி நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும். அந்த குழந்தைகிட்ட அந்த குழந்தைய நம்ம படிக்க வைப்போம். அதுவும் படித்து அவனோட மகனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். அவன் இன்னொருத்தவன் மகனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பான். இதை தான் சொல்கிறாங்க திருவள்ளுவர், ஒருமை கண் தாங்கற்ற கல்வி ஒருவருக்கும் எளிமையும் ஏமப்புடைத்து. எனவே இந்த திருக்குறளை அமல் செய்து வரக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்லூர் ரஹ்மான் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்த அருள் புரிவானாக. வாஹிர் தவான் அனில் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. Thank you, Athai.
May Allah give more. Said in turn to Amin. The motivation is a not simple speech. The goal are achieved with the help of the motivation. Motivation increase. Motivation increase the power of and speed of the performance and developed the willingness of the part of the students. And next I call my friend Ilyas to give Tamil motivation in between us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அருமையான ஒரு காலை பொழுதில் அல்லாஹ் நம் அத்துணை நபர்களையும் அமர வைத்திருக்கிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த நேரத்தில் இந்த கல்வியுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் நம்மளுக்கு முன்னால் ஒரு 2 மாணவர்கள் இப்போ ஒருத்தர் திருக்குறள் வாசித்தார். அதற்கு முன்னால் வந்த மாணவர் ஒருத்தர் ஹதீஸ் வாசித்தார். இந்த ஹதீஸையும் திருக்குறளையும் வச்சு பார்க்கும்போது இம்ரான்னு சொல்லி ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு ஹதீஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஹதீஸை சொல்லி காட்டினார். இன்னொருத்தர் வந்து திருக்குறள் சொல்லும்போது கல்வி நம்மளுக்கு மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை, நம்மளுடைய 7 தலைமுறைகளை தாண்டியும் அந்த கல்வி பிரயோஜனம் நம்மளுக்கு தரும்னு சொல்லி திருக்குறள் சொன்னாங்க. இந்த திருக்குறளை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சமகாலத்தில் எத்தனையோ பெயர்கள் கல்வியுடைய நபர்களாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த எல்லா நபர்களும் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு தவறு என்னன்னு சொன்னால் அந்த கல்வியை வைத்து அவங்க எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கிறாங்க, அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். உதாரணமாக ஒருத்தன்ட கல்வி இருக்கக்கூடிய கல்வியை அவன் சரியாக பயன்படுத்தினான்னு சொன்னால் அவனுடைய தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஜெனரேஷன் நல்லா இருக்கும், அவனுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் நல்லா இருக்கும். அந்த திருக்குறளில் வர மாதிரி 7 தலைமுறை இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கல்வி அந்த 7 தலைமுறைக்கும் உதவும் என்பதாக நம்ம அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ இந்த கல்வி ஒருத்தன்ட்ட எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த கல்விக்கு அவன் எந்த ஒழுக்கத்தை தரானோ எவ்வளோ முக்கியத்துவத்தை தரானோ அந்த கல்வி அவன்கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒருத்தன் கல்வியை கற்றுக்கொள்கிறான், ஆனால் அந்த கல்வியை படிக்கும்போது அவன்கிட்ட சரிவரையான டிசிப்ளின் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கல்வி அவனுக்கு சரிவரையான ஒழுக்கத்தையும் கல்வியை தராது. அதே ஒருத்தன் கல்வியை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சரிவரையான ஒழுக்கத்தையும் அந்த கல்விக்கு தரக்கூடிய ஒழுக்கத்தையும் அந்த கல்வி கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு தரக்கூடிய ஒழுக்கத்தையும் இந்த எல்லா ஒழுக்கத்தையும் எப்போ ஒருத்தன் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும் போது தரானோ அந்த கல்வி அவனுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு இடத்துல போய் நிப்பாட்டும். உதாரணமாக நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஒரு ஊரில் ஒரு வாலிபன், உதாரணமாக ஒரு 8வது இல்லைன்னா 10வது படிக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபன், அந்த வாலிபன் படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவன் பல்வேறு விஷயத்தை அவன் முன்னாடி பார்க்குறான். அவன் வாழ்க்கையில் கல்வி அவன்கிட்ட இருக்குது. அந்த கல்வி இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவனுடைய கல்வி ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் அவனுடைய கல்வி பொருளுக்கு நல்ல ஒரு மதிப்பு தரான். ஒரு காலம் வருது, இவன் பார்த்தா நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறான். இவன் கூட படித்த ஒரு நபர் இவன் நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும்போது இவன்கிட்ட உதவி தேடி இன்னொருத்த வரான். இவன் யாருன்னு சொன்னால் இவன் கூட கிளாஸ்மேட்டாக இருந்த ஒரு நபர். இவன் கேட்குறான், நீயும் நானும் ஒட்டுக்காக தான் ஸ்கூலில் படித்தோம், நீ எந்த புக்கை படித்தோ அதே புக்கை தான் நானும் படித்தேன், நீ எந்த பெஞ்சில் உக்காந்தியோ அதே பெஞ்சில் உட்காந்து நானும் படித்தேன், இத்தனைக்கும் நீயும் நானும் பக்கத்தில் தான் உட்காந்து படித்தோம். ஆனால் இப்போ உன்னுடைய நிலைமை வேறு மாதிரி இருக்குது, என்னுடைய நிலைமை டோட்டலாக கீழே இருக்குன்றான். இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னான்னா, அந்த நல்லா படிக்கக்கூடிய நபர் மட்டுமில்லை அந்த கல்விக்கான ஒழுக்கத்தை தந்த நண்பன் சொன்னானா, நீயும் படித்த நானும் படித்தேன், படிக்கிறது இங்கே நோக்கம் இல்லை, ஆனால் படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த கல்விக்கு யார் ஒழுக்கம் தந்தால் அதுதான் இங்கே இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய ஒரு நோக்கம். அந்த கல்வி கற்றுத்தரக்கூடிய நபர்களுக்கு நம்ம தந்த ஒழுக்கம் தான் இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு நோக்கம். நான் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய கல்வி ஆசானுக்கு நான் ஒழுக்கம் தந்தேன், என்னுடைய கல்வி பொருள்களுக்கு நான் ஒழுக்கம் தந்தேன்னு சொல்லி அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னானா. இதை கேட்ட இந்த நபர் சொன்னால், நானும் கல்வியை படித்தேன், ஆனால் என்னுடைய கல்வி நான் படிக்கும்போது என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நான் ஒழுக்கம் தரவில்லை, என்னுடைய
கல்வி கற்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு நான் ஒழுக்கம் தரவில்லை. என்னுடைய புக்காக இருக்கட்டும், என்னுடைய பேனாவாக இருக்கட்டும், என்னுடைய பேக்காக இருக்கட்டும், இதுக்கெல்லாம் நான் ஒழுக்கம் தரலை. நான் என்ன பண்ணேன், வெறுமனே படிக்கணும்னு சொல்லி படிச்சுட்டு மட்டும்தான் போனேன். அதனால் நான் இப்படி கீழ் இடத்துல இருக்கிறேன். ஆனால் நீ படித்தது மட்டுமல்லாமல் உன்னுடைய கல்வியை சேர்த்து உன்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கத்தையும் தந்த அந்த கல்விக்கான டிசிப்ளின் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு. அதனால் நீ இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கன்னு சொல்லி அந்த மாணவன் சொன்னான். நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான், நம்மள இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ நபர்களுடைய கல்வி உடைய திறமை அதிகமாக இருக்கலாம், கல்வி நம்மள்ட்ட அதிகமாக இருக்குது. நம்ம கோட்டை விடக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம், நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒழுக்கம், அந்த கல்வியுடைய ஒழுக்கம், அந்த கல்வியுடைய பொருட்களுக்கு நம்ம தரக்கூடிய ஒழுக்கம் ஒழுங்காக தரமான்னு தான் பார்க்கணும். ஒருத்தர் அந்த கல்வியுடைய பொருட்களுக்கு அந்த கல்விக்கு ஒழுக்கம் தந்தால் மட்டுமே போதும். அவனுடைய நிலை, அந்த கல்வி அவனை மேலிடத்துல கொண்டு போய் நிப்பாட்டி விடணும். அதான் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நம்ம புத்தகத்தை பார்த்து படிக்கும்போது அந்த புத்தகம் படிக்குமா, நீ என்னை பார்த்து படிக்கும்போது உன்னுடைய தலை கீழே இருக்குது. ஆனால் நீ என்னை படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தன்ட்டு நீ போய் சொன்னன்னு வையேன், கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா நபர்களும் உன்னை தலையை தூக்கி பார்ப்பார்கள் என்பதாக அந்த புத்தகம் சொல்லுமா. அப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வெறுமனே படித்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த கல்வியுடைய உதவியை கொண்டு மற்ற நபர்கள் நம்மளை அவங்களுடைய தலையை தூக்கி நம்மளை பார்க்க வேண்டும். அந்த நிலை நம்மள்கிட்ட வரணும். ஆக நான் கூறக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான், நம்ம கல்வியை படிக்கிறோம், அது நம்மளுடைய நோக்கம் அல்ல. அந்த கல்வியோடு சேர்த்து நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நம்மவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த கல்விக்கான ஒழுக்கத்தை முதல் நம்மவர்கள் தந்தால் மட்டும்தான் அந்த கல்வி நம்மவர்களுக்கு ஒழுக்கம் தரும் என்ற ஒரு அருமையான வார்த்தையை கூறி என்னுடைய வார்த்தைக்கு திரையிடுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Ilyas Atai. And next I call Adil Athai to give another Tamil motivation in between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் அனைவரும் வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு தமிழ் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சினை கேட்டு அதன்படி மோட்டிவேட் ஆகி வருகின்றோம். அதில் இந்த வாரம் மோட்டிவேஷனா, நம்ம எப்போதும் யார்கிட்டையும் இந்த 5 விஷயத்தை எப்போவுமே சொல்லக்கூடாது. ஒன்றாவது நம்ம ஃப்யூச்சர் பிளானு. நம்ம ஃப்யூச்சர் பிளான் என்னன்னு எப்போவுமே யாரையும் சொல்லாமல் அது சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சொல்லணுமே. 2 வீக்னஸ்ஸு. உங்கள் வீக்னஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை உங்கள் அகைன்ஸ்டாகவே பயன்படுத்திடுவாங்க. 3வது ஃபெயிலியர். நீ ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படின்னா உங்கள் எப்போவுமே ஃபெயிலியராகவே தான் வச்சுருப்பாங்க. 4 உங்கள் பிக் மூவ். நீங்கள் வீடு வாங்குறீங்கன்னா அதை சர்ப்ரைஸாக பண்ணணும். 5 இன்கம். இந்த சொசைட்டியில் எப்போவுமே ஜெலசி ரொம்ப ஜாஸ்தி. அடுத்து எவனே இந்த 4 விஷயத்தை வச்சு ஜோக் மட்டும் அடிக்க விட்டுறாதீங்க. 1வது உங்கள் ஃபேமிலி. உங்கள் ஃபேமிலி பெர்ஃபெக்டாக இல்லாமல் தான் இருக்கலாம், ஆனால் அது உங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்கணும். 2 உங்கள் பாடி. உங்கள் உடம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சா போதும், வேறு யாருக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்றது தேவையே இல்லை. 3 ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன். இது இப்போ தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அது எப்போவுமே மாறிடாமல் இருக்காது. 4 இந்த உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங். உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் பிடிச்சா போதும், வேறு யாருக்கு பிடிக்கணுன்ற தேவையே இல்லை. ஒரு டிப்ரெஸ்டு பர்சன் வந்து ஒரு காலத்தில் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனாக இருந்திருப்பான். ஒரு ரூடான பாய் வந்து ஒரு காலத்தில் சாஃப்டான பர்சனாக இருந்திருப்பான். ஒரு சைலண்டான பர்சன் எப்போவுமே பேசிக்கிட்டே இருப்பான். இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி சொல்ல முடியாத வேதனையும் இருக்கும், அதே மாதிரி சொல்ல முடியாத அனுபவமும் இருக்கும். கல்யாணம் ஆகாதவனுக்கு கல்யாணம் ஆகும்னு நினைப்பான், ஆனால் கல்யாணம் ஆனவனுக்கு டிவைஸ் வந்து நினைப்பான். அதே மாதிரி ஊர் பேர் தெரியாதவன் எனக்கு ஃபேமஸ் ஆகணும்னு நினைப்பான், ஆனால் ஃபேமஸ் ஆனவன் எனக்கு ப்ரைவசி வேணும்னு நினைப்பான். பெரியவன் சின்னவன் ஆகணும்னு நினைப்பான், ஆனால் சின்னவன் எனக்கு பெரியவன் ஆகணும்னு நினைப்பான். எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே கிடைச்சிட்டு இல்லை, இருக்கிறத வச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க. உங்களுக்கெல்லாம் பயமா இருக்கா? எதுக்கு? தோற்றுருவோம்னா இல்லை. அப்போ யாரும் சிரிச்சிருவாங்கண்ணா இல்லை. நமக்கு பயம் இல்லை. நமக்கு உலகத்தில் வந்த பயம் என்னன்னா 2 தான். ஃபியர் ஆஃப் ஹைட்டு, ஃபியர் ஆஃப் சவுண்டு. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு ரூமில் வந்து 4-5 குழந்தைய வந்து விளையாடுறாங்க. அந்த விளையாடும் போது அவங்க அந்த ரூம்லேயே 2 பாம்பு எடுத்து விட்றாங்க. அந்த பாம்பு உள்ளே விட்ட உடனே அந்த குழந்தைங்க யாரையும் பயப்படல, ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க அது பாம்புனே இல்லை. ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க பாம்போடு சேர்ந்து விளையாடுது. ஆனால் அது வெளியே இருந்து பார்த்தா அவங்க
வீட்டோட அப்பா அம்மாலாம் பயப்படுறாங்க. வெளியே இருந்து அப்படியே ஷாக்காகி பேனிக்காக நிற்கிறாங்க. ஆனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு எதுவுமே பண்ணல. இதை வச்சு அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, நமக்கு உலகத்தில் 2 பயம்தான், ஃபியர் ஆஃப் ஹைட்டு, ஃபியர் ஆஃப் சவுண்டு. மற்ற எல்லா ஃபியருமே நம்மளாம் உருவாக்கிட்டது தான். இந்த சொசைட்டி நம்மளை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணிருச்சுன்னா, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா, ஐயா பயம், ரிஸ்க்கு. அடுத்து ஏதாச்சும் புதுசாக பண்ணுமா, இல்லை வேணாம், பயம், தப்பாக இருந்துச்சுன்னா பயம். இப்போ ஃபியரை நீங்கள் எப்போவுமே ஃபேஸ் பண்ணணும். ஃபியரை ஃபேஸ் பண்ணால் தான் அவங்களால அந்த ஃபியரை போக்க முடியும். ஏன் யாருக்கிட்டையும் ரொம்ப ஏமாந்துடக்கூடாது. நீங்கள் ஏமாந்துட்டீங்கன்னா அவங்களை ஏமாத்தாரியாகவே தான் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம வரக்கூடிய காலத்தில் ஏமாறாமல் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்லவரும் நம்ம அனைவரும் தந்திருக்கோம். வாங்குறதோ நான் முதலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Adil Athai. And next, I call Afzal Athai to give English motivation in between us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. All blessing belong to the mighty Allah, Al subhanahu wa ta'ala, and peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his place and his companions and his, those who are gathered in this spectacular location. Alhamdulillah. How to be confident? But before we behind, and how is service question for you, and you want you to answer it not for me, for yourself. Why should you become confident? No, really ask yourself why. Want the difference those would make in your life if you are become confident or not. Let me tell you something. Not everyone becomes confident. Not everyone changes. Most people stay stuck in some boring, lazy, fearful life forwards. So look at your one life. Really now who does it look? Be honest. You stay. You stay inside your room most of the time. You scroll social media. You don't read books. You don't learn something new every day. You never talk to strangers. You never face your fears. You stay inside your comfort zone like it is your home. And when you look at other people who are winning in life, you think they are lucky. You think they were born that way. You then are not lucky. They are disciplined. Your feelings want comfort. Your feelings want easy. Listen to me. Your life can change, but for that you must decide. Do you want to scroll or do you want to grow? You are got one life. Making strong, making bold, making beautiful. On this channel we learn something powerful every single day. And most importantly, English that changes your life. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Afzal Athai. And next, I call Principal of Athai Arabic College and VU Academy in Tariq Ahmad Ali Bilal Ustad to honor our chief dignity with a shield. Last but not least, students stand up. I call singing call of Athai to sing national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत बाक विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा दब सुब नामे जाहे जब सुबहासिस माहे काहे दब जय कादा जनहन मंगल नायक जय हे भारत बार्क विदादा जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Student assembly dismissed.